नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून इत्तख़ज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ज़ालिक बिअन्नहुम आमनू सुम्म कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत दा सूरह मुनाफ़िक़ून शुरू को दिन मख के यौ दर्स और पदेशो चेहरा द मुनाफ़िक़त द दी हकीकत सदे हो खुलासा खबर दावा चे मुनाफिक के नफ़क़ुन न होते थे। नफ़क़ आगा गार तो वही चे दागत दुखलीवी और मुनाफिक पदेगार मंस के कम सड़े नासी न दे तो वही मुनाफिक देखाम दार देखाम दा चे कम खा पैदा आखवा औड़ी और दा खबर औशला चेहरा मुनाफिक हक तरफ तुम कोशिश कई चे दईनम फ़ायदा वाली और द बातिल नम वाली और टूले फैसले और आगा अमल चे दागवी नो आगा द अकल पर बुनियादी नग द फ़ायदा वाली नो पदगा मामले के कसूजू को नमूंगा टोल उम्मत मुस्लिमा पदगा गार के नास्तिव देखा द खुदा द दुश्मनानो सरा जमूंगा याराने दोस्तानी दी और दावा देखा जमूंग द ईमान दानो आवाम तमूंगे च मुसलमानानियो टोल उम्मत मुस्लिमा गोरा दका मुनाफिकत के रागेरते पदे वक्त दागी वाले सरा पदे बाने डिटेल की खबर शे हुआ तशरीश हुआ नन मुंगा दा खबर कहू चेहरा दा सूरत शुरू कहू नो दी सूरत के स खबर दा द मुनाफिकानो नजासत दा मदनी सूरत और दा मदनी सूरतुना आखिरी सिपारा के जकम दो सिपारों की दी यादरेव की दी नो दा मुख्तसर यो यो रुको दो रुको दी उनको सड़े गौर व फिक्र की नो आगा मजामीन चागा प कुरान के ख्वारो वार प्रात दी और आगा नो आगा पयो यो आया सूरत के रागुन शिवी दी नो दी सूरतुन ता खुलासे हुई जिदा खुलासा खबर दा पड़े के दी सूरत न नाज़िल नज़ूल चे कम दे नो दा मदनी दौर नसब के शवे दे द मदनी दौर नसब चे दा से ओ चे यो वरकोटे शरीयत माशरा जोड़ा हुआ दिन सहदा पूरे पागे अमल के दो और ब्या दागी ना अलावा गटो गटो सरदारानो ईमान रोड़े हो नो ईमान रोड़ो देर आसान सच द फ़ायदे खबर हुआ कच एक सरदार मिलाओ दे बस आगा ईमान रोड़े तुम मर गए शुमा नो दगा अवाले सरा खबर डेर आसान हुआ नो पदी दौरान के 10 खलकुम ईमान रोड़ो चागा शूरी आगा कबूल करे न उन पोइनो दुनियाई दग सरा बसरालो और बैत को और मोहम्मद रसूल सरा यानी शामिल फल कुछ कला द ईमान तकाज़े राले उस बा कुर्बानी कोई उस बा पैसा लगोई जान माल भी लगोई दे अगीन पसपाई इख्तियार करा नगुर दे सूरतुनु के चिक्कला खबर की देना मख के मुंगा सूरह सब सूरह जुमा विली नो आगे की दा खबर कई चेहरा सूरह हदीद हम दे के शामिल ले नो दी सूरतुनु की यो डांड डपट दे यो जजर दे यो रटन दा चेहरा तसंग ईमान रोड़े दे मालकुम ला तुमिनुन बिल्लाह ता संग ईमान वल ता सपल्ला ईमान वल रसूल यदउकुम और ता रसूल दावत दर कई और हम ता सो न तैयारे गए ता दगा से वही चेहरा मालकुम ला तुनफिकून फी सबीलिल्लाह ना पता सुशवी दी शायद अल्लाह पर दिन के खर्च न कोई दगा सूरह सब के या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून वले खबर कोई
چې هغه باندې عمل نه کوئ او ګوره دا د الله په نزد ډېره د غصې خبره ده. نو دې صورتونو کې داسې یو ډان ډپټ هم دی خو یو د خپلولۍ او د پیار محبت خبره هم ده. لکه ګیله او خبره هغه چاته کېږي چې اته تړه کې نږدې وي. لکه سړی کشر رور ته یا بچي ته ډان ډپټ کوي نو څه دپاره کوي چې یاره ته خپل کیرې جوړ کړه خپل دغه وکړه عمل شروع کړه چې ته ښه شې. نو داسې انداز باندې په دې صورتونو کې خبره ده. موږ وایو چې دا خلاصې دي. نو دې صورت کې چې هغه ټول مضامین د منافقت دپاره منافق دپاره راغلي دي هغه دې 11 آیاتونو کې ټول راغلي دي. د دې 11 آیاتونو تجزیه داسې ده چې د یو آیات نه والا تر 3 آیات پورې چې نن زموږ درس کې شامل دی دې کې علامات ښیي د دې مرض هغه علامات ښیي چې یاره منافقت وي نو څه پہچان به وي. او بیا د 4 نه والا تر 8 پورې د دې هغه هلاکت او د دې چې کوم دی نو هغه نتیجه ښیي. او په یو نهم آیات کې بیا د دې احتیاطي تدابیر ښیي بچاو بسئ. او اخري 2 آیاتونو کې بیا د دې علاج ښیي چې دې مرض نه به خلاصېږي څنګه. نو لومبی آیات کې دا وایي اذا جاءک المنافقون کله چې راشي ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته دا منافقان قالو نو دی وایي نشهدو مونږ ګوی کوو انک لرسول الله ته د الله رسول یې. دا خبره هم غلطه نه ده صحیح وایي. اصل کې د دوی هغه د دین تقاضې چې کوم یې پوره کولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کو او اس د ایمان دعوه یې کړې وه. حالانکې داسې نه اخلاص سره یې کړې وه. دا نه چې ګنې دا تیارېدل نه لکه دې اوس وخت کې مونږ عذرونه ځان جوړ کړي دي چې یاره دا کار ده او بس یا دا ښه کار دی خو بس داسې ده ځان له عذر جوړ کړی دی او د خدای حکم شاته پرېښی دی. دغه حساب و چې هغه یې دا وویلې اطاعت یې نه کو. نو صلی الله څه وایي الله جواب کوي چې والله یعلم الله پوه دی الله معلومه ده انک لرسولو ای محمد رسول الله ته د الله رسولي هو والله یشهدو الله گواهی کوي ان المنافقین لکاذبون دا منافقان دروغجن دي. نو ګنې رسول نو رسول و خو مونږه لکه منلی چې رسول و خو د هغه خبره نه منله د هغه اطاعت یې نه کو د هغه سره کوم حقونه و کوم د نظم تقاضې وې هغه یې نه پوره کولې. نو لہذا لومبی علامت د منافق څه شو چې دی به دروغ وایي یعنی په خوله به وایي یو خبره خو عمل کې نه راځي. دا خبره مخکې شوې وه ګوره یاد ساتئ منافق دا نه چې د هغه مونږ وایو چې یاره د ده زړه کې یوه ده او په خوله یې بله ده. دا په قرآن کې یو ځای راغلي دي چې هغه د ورځ راله ایمان یې راوړه او ماښام لاړه وایي صلاح کړې وه چې هسې به قبول کړي اسلام ماښام به راشو لولې علماو عالمانو نو چې د خلکو باندې اثر وشي یاره که دا دونه علما ته لاړو نو د خبره کې څه نشته. د هغوی دې پلانینګ باندې راغلي. باقي چې څونه منافقت خبره ده نو هغه د هغه وایي ولکن لا یشعرون. قالو انما مونږ چې کوم یو نو مصلحون یو ولا هغوی فساد ولې نه دوی فسادیان دي خو دوی پوهېږي نه. لومبی رکو د سوره بقره 2مه رکو کې دا خبره ډېره واضحه ده. نو لہذا په دې کې اوس دا خبره شوه چې یاره دوی په خوله باندې وایي خو زړه ته یې کوزه شوې نه ده. وایي الذین قالوا آمنا بافواههم لم تؤمن قلوبهم او دوی په خوله باندې ایمان راوړی دی خو زړونو ته خبره نه ده کوزه شوې. نو لومبي آیات کې دا خبر راله چې یاره دروغجن به دروغ خبره به کوي. دویم آیات دی اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله. اتخذوا ایمانهم او نیولي دي قسمونه څه ډالونه. ګوره چې یو سړی هر وخت بانه کوي هلکه ته ولې پاتې شوې نن دا ولې تا دا معامله رسته شوه ته ولې حاضر نه شوې یو ورځ بله ورځ
نو اخر بیا قسمونه خوري چې یاره قسم دی زما داسې کار و قسم دی بیا ولې قسم د تړه کې معلومه ده چې زما دا خبره کمزورې ده اړې یعنې ضمیر یې ملامته کوي نو دی پې قسم خوري چې دا خبره مضبوطه شي نو دا د دروغو قسمونه خوري او دې په شا د هغوی سوچ چري دې سره بیا درېیم علامت پکې بل شروع شي ویصدون عن سبیل الله فصدوا عن سبیل الله او دا لارې نه خلک بندوي نو دا لار یو خو هغه چې بندوي نو د عمل په وجه هم بدوي چې هغه حاضر نه شو او سردار دی او کوالیفاید سړی دی او هغه یو کار نه کوي هغه نظم تقاضا نه ساتي نو کمزوري وي چې یاره دا مولوي صاحب داسې دی او دا پلانکې داسې دی نو زه ولې داسې وکړم نو د ده په وجه نور هم بندېږي او بعضې قرآن کې وایي چې دی باقاعده د دپاره کوشش هم کوي وایي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ښځه منافقه او سړی دواړه یو شان دي یو قسم دي یأمرون بالمنکر و یأمرون بالمعروف دی حکم کوي د ناشنا کار چې دا عام شي ځکه چې مونږ خو دغه غلط کارونه بې عملي او بدعملي ده نو چې دا عامه شي مونږ ته به اسانه ځي مونږ پکې پته نه لګي ټولې کوي مونږ هم کوو نو دی د منکر دپاره حکم کوي او معروف نیکیانې چې کوم دی نو هغه بندوي ویقبضون ایدیهم او لاسونه بند ساتي څه مطلب خرچ نه کوي پیسې نه لګوي د الله دین د غلبې دپاره فنسی الله فنسیا هیر که الله نو الله دی هیر کړ دی الله هیر کړو نو الله دی هیر کړو او بیا وایي ان المنافقین هم الفاسقون دا منافقان فاسقان دي په دې فسق باخره کې یو جمله دوه تاسو ته وایم چې دا څه شی دی چې ګوره فاسق یې ورته وایي دا منافقان فاسقان دي نو دې آیات کې دا خبر راله چې یو دروغ وایي دویمه درجه درېیمه بیا د الله دین بندول کوي په عمل سره او په وینا سره درېیم آیات کې وایي ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا دا ولې یعنی دا ولې دی دې ته راورسېدی دې ته دا ځکه د ډېر اخلاص سره ایمان راوړی ذالک بانهم آمنوا دا وجه داوه دی ایمان راوړی ثم کفروا بیا یې کفر اختیار کو دا کفر قانوني نه دی یو قانوني کفر څه ته وایي چې زه بس قرآن نه منم ښکاره وینا وکړي دا مونځونه نه منم یا یو شی نه منم چې د الله حکم یې ښکاره او دې د هغې نه انکار وکړي او یو دی حقیقي کفر چې هغې ته تیار نه اړو خیال نه راځي زه به دا عمل وکړم او ښه عمل دی ښه عمل دی بس الله دې توفیق راکړي کوم یې نه دا زموږ د ټولو دا کیفیت دی او که نه دی یعنی دا هغه حقیقي کفر دی حقیقي کفر یې دې ته ویلی دی چې تا خوله باندې ویلې ده او کوې نه نو بس دا حقیقت او دا حقیقت الله ته معلوم دی انسان نشي ویلی چې دې سړي داسې وکړو دا دی او دا دی په چا ګوته داسې خوش دی ځکه چې منافقین الله تبارک وتعالی په دې مسلمانانو کې پټ ساتلي وو تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته هغه ته اسلامي ښودلې وي حذیفه رضی الله تعالی عنه ته خو هغه ته چاته ښایم نو دې حوالې سره دا ده چې دا ښه اخلاص سره ایمان راوړی دی او بیا یې کفر اختیار کړی دی نو څه وکړو څه نتیجه څه راله فطبع علی قلوبهم نو الله پې مهر لګو دی په زړونو فهم لا یفقهون او دی اوس فهم نه لري پوهه نه لري دا اوس نه پوهېږي چې ما د خدای حکم مات کړ قرآن ته ویلی کېږي چې دا د الله حکم دی دا فرض دی دا کول دي خو د دماغ پې کار نه کوي ولې چې دماغ کې بل څه تاویږي هغه سړي ته قرآن فایده ورکوي چې دی د حق په تلاش شي دا هدی للمتقین دی چې دی د الله د حکم د ماتولو نه ځان بچ کوي او حق تلاش کې وي نو الله دته هدایت کوي چې د حق تلاش پکې نه و او دا نه چې د ایمان راوړی نو حق دا د ایمان نه مخکې چې ته کې دا کیفیت وي هله به ایمان راوړي نو الله پې مهر ولګاو او اوس دی فهم نه لري ګوره دا بل ځای کې وایي چې دا کیفیت سوره نساء 137 او 138 نمبر آیات کې وایي ان الذین آمنوا ثم کفروا بېشکه کسان چې ایمان راوړو بیا کفر اختیار کړو ثم آمنو بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو څه مطلب چې کله د ایمان چېرته ته کېناستو عالمانو سره پوهو خلکو سره جذبه کې راغی کار شروع کړو
بیا چې لاړو بیا هغه پرېښوه. ثم ازدادوا کفرا، بیا کفر کې لاړ. لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. الله شان دا دی چې دته نه بخښنه کوي نه ورته اوس لار ښیي. وبشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، او داسې منافقانو ته د درناک عذاب زیری ورکا. نو دوستانو مونږ په دې مغالطه کې وو چې دا منافق چې کوم دی نو داسې دی چې دا په خوله یې وایي چې په زړه نه وي او راشي هسې کښېني وایي زه ایمان وړی وړی داسې نه وي. دا زمونږ په شان دغسې ښه کلمې ویلي ښه دغه یي. وګوره دا قانوني کفر نه دی، نن دا عمل وکړو بیا دا وکړو بیا دا بس اخره کې د خپلې زندګۍ نه د خدای حکمونه وښکل. او یاد ساتئ یو حکم د الله د خپل ژوند نه ایستل لکه ټول اسلام نه چې وتی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب. سمنې او سم پرېږدې کوم کې تا ته پروټوکول میلاویږي تا ته مراد دي هغه حکمونه هوی هغه باندې عمل کې. کوم کې چې قرباني ده هغه پرېږدې. نو ای امت محمد صلی الله علیه وسلم که په تاسې کې څوک داسي نو په دنیا کې بې ذلیل او رسوا کړم او آخرت کې به سختترین عذاب ورکړم. نن سبا د امت مسلمه ټول دا حال دی او که نه ذلت روان دی او که نه څونه ذلت دی. زمونږ مخې ته یو سړی زمونږ بچي قتلوي او هغه ته مېلمستیا کوو هغه ته ګډاګانې کوو او هغه زمونږ بچي قتلوي. زمونږ کلمه ګو د دنیا نور غیر مسلم ترې خفه دي او زمونږ د ایمان د ذلت دا انتها ده. ګورئ تاسو په میډیا باندې دا خبرې ډېرې ښکاره شوې. نو دې نه به نوره څه ذلت او دغه راځي. نو لہذا الله تبارک وتعالی وایي چې دا په دې وجه باندې چې دی یعنې فاسقانو د الله حکم یې پرېښو. ګوره سورې بقره کې وایي کلما اذا اضاء لهم، کله چې دوی ته دغه شي رڼا شي مشو فیه کې روان شي. یعنې رڼا ده سفیدې دي و لنډ سفر دی او مالی غنیمت دی او آسان کار دی او بس پیدا به وشي. فاذا اظلم علیهم، او کله چې تیار راشي تیار څه مطلب چې سخته راله قامو بیا کلک ودرېږي بریک ولګېږي بس یار دا خو مونږ معذوري وو دا خو د ظلمو کار دی او دا زمونږ کار نه دی. نو دوستانو دا ګوره لومړی سپاره کې دا خبره کوي دا د دې نتیجه څه وه فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. دی باندې مهر الله ولګاو او دی چې کوم دی د دی اوس فهم نه لري دی فکر نه راځي دی ته. او د دې نتیجه اخري څه شوه چې الله د محمد رسول الله وسلم د دعا نه محرومه کړل. ګوره ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. ګوره د جنازې ته ونه درېږي دعا ورته ونه کوي. ولا تقم علی قبره، او نه په قبر ودرېږي. انهم کفروا بالله ورسوله، دی د الله او د رسول اطاعت پرېښی د هغې نه انکار حقیقي قانون نه دی. دی د الله ګوره مخکې خبره کوي وماتو وهم فاسقون، دا مړه شو په فسق کې لاړل. فاسق څه دی؟ ګناهګار ته وایي چې الله حکم ماتوي وایي دا فاسق فاجر دی. هر څنګه چې دی خو چې حاکم وي فاسق فاجر یې منې وي دا فاسق فاجر کلمه وایي. نو دلته دا فسق یعنی دا فاسق و نو د محمد رسول الله وسلم د دعا نه هم محرومه شو. نو دا سوچ پکار دوستانو ګوره دا آیاتونه موږ ته دا احساس راکوي او دا رهنمایي کوي چې ګوره د خدای حکم درته معلوم شو چې دا فرض دی نو په هر حالت کې خپل کوشش وکړې د هغې د پوره کولو. نتیجه راځي او پوره کېږي او که نه کېږي خو ستا عذر به الله ته راځي. نو خپل کوشش به کوو. نو لہذا د دې فسق ته به ګوره د دې فسق دا د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ ففسق عن امر ربه، دا شیطان لپاره دا ټکی راغلی دی. ګوره شیطان ته الله حکم وکړو چې سجده وکړه، هغه پکې اخوا دېخوا جوړه کړه او څه وایي ګوره جواب یې سونه که سړی سوچ وکړي وایي چې یاره انا خیر منه، زه د نه غوره یم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه د اور نه پیدا کړی یم، اور اعلی دی او خټه کمزورې ده. نو ای ربه څنګه کمزوري سره سجده وکړم؟ دا خو زه اعلی پیدا کړی یم. او که دی ویلي وی چې الله زه دا خو شرک دی سجده ستا حق دی دا هم صحیح وه. خو هلته حکم د الله دا دواړه خبرې غلطې وي. ولې د الله حکم ته به ګورې چې الله ته څه حکم کړي هغسې به کوې. هغه د الله په حکم کې خپل عقل او خپل ټال مټول استعمال کو
تر قیامت ذلیل او خوار شو. او دغه حال زمونږ اوس دی، یعنی فسق کې روان یو. د الله تبارک وتعالی مفتی اعظم الله دی. ګورې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کم قوم کم خلق چې د الله د کتاب لاندې وخت نه تیروي، د دین جمهور او د غیر الله د طاغوت د کتاب لاندې وخت تیروي، اولئک هم الفاسقون، دغه فاسقان دي. او ګوره دغه تصور د منافق دپاره، د شیطان دپاره دا ټکی راغلی دی. نو په دې غور او فکر دی. حل څه دی؟ چېرې د دې فسق نه وځو، دا توبه ایستل دي او د الله د دین د قیام دپاره، د الله الهی کلمت الله دپاره کوشش پکار دی. هله به مونږ د دې مصیبت نه وځو. او یاد ساتئ الله هر کلي ته پیغمبر د دې مقصد دپاره رالیږلی دی. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هر کلي ته، هر امت ته چې کوم دی ما پیغمبر رالیږلی دی. او څه پیغام ورکا؟ چې د الله غلامي وکړئ، د الله بندګي وکړئ، د مخلوق غلامي، د طاغوت غلامي دا پرېږدئ او د الله بندګي شروع کړئ. او بیا څه وایي؟ والذین اجتنبوا الطاغوت. کومو کسان چې د دې نه اجتناب وکړو، د دې غیر الله نه، د دې طاغوت نه بغاوت وکړو، د هغوی د غلامۍ نه انکار وکړو، د هغوی د پالیسونو او د هغوی د قانون نه بغاوت وکړو، لهم ان والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، چې د هغه غلامي نه کوي، وانابوا الی الله، او الله ته راوګرځل، لهم البشرا، دوی ته زیری ورکړه. دا د زیری قابل دي. نو دوستانو دا مزید به دې کې آیتونه راځي، نورم څه علامات دي. مونږ نن 3 آیتونو باندې خبره وکړله. نو حل دا دی چې مونږ د دې نه توبه وباسو. نو دا به څنګه دغه به څنګه دا به اوس مونږ داسې جماعت ګورو چې هغه دا خبره کوي چې د دې فسق نه، د دې د فاسقون د صف نه وځي او د الله اطاعت ته راځي، د الله دین ته راځي، د هغې دپاره کوشش کوي. ای سره ملګرتیا پکار ده، ای سره شاملېدل پکار دي. دغه یو عذر دی که الله قبول کو. باقي هېڅ نجات دې آیتونو ته وګوره. خلک پستو سره عادت شوي دي، ویره سخته مه وایه. قرآن دی، دا د الله کتاب دی. کله چې حالات سخت دي او سړی په نازک دغه نو ډېر وارننګ به ورکوي، لکه ګوره غورځېږي، خیال کوه. دا نه چې بس ته ورته نور کیسې شروع کړي. امت مسلمه د تباهۍ په کناره باندې ولاړ دی. لہذا قرآن راغستل غواړي او د الله دا حکمونه او دا هدایت او دا اصولو ته بیانول غواړي. الله دې مال او تاسې له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ الله تبارک وتعالی مونږ د دې فسق او فجر نه، د دې کفر نه او شرک نه وباسي. مونږ د دې ظالمانو نور تخته مشکان نه جوړئ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.